ब्रह्मणे बाहुभ्यामुदने नमः कविकवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्मन्नोतिभिस्तीरसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ देवीं वाचवदनन्ददेवास्तं विश्वरूपाः असवो वदन्ति साममन्त्रेशमूर्तं दुहारा धेनुर्वागस्मानवदुष्टुदैवु अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु श्रीमहासिद्धमनब्रह्मस्वरूपाभ्यां मामेश्वराभ्यां नमः अश्वीनारायणाभ्यां नमः पालयरण्यगर्भाभ्यां नमः शशवविरोधेन ब्रह्मकर्मसमानवे ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सुमाभ्यं सुमे योवने मुहूर्ते श्रीमहाविश्वकर्माख्यया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विजयप्रहलादे कश्यप ब्रह्मकल्पे वैवस्य समन्वन्तरे कलियुगे प्रथमकाले जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतकण्ठे मेरोदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे तस्मिन् आन्ध्रराष्ट्रायां गुण्टूर् जिल्लायां पदकाकानि ग्रामेण श्रीशिरिडीसायणारालयसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारकतान्द्रमानामेन स्वस्य श्री रोधिनामसंवत्सरे कार्तीकमासे शरदृतौ दक्षिणायने त्रयोदशी दिनो शवनक्षत्रे शवेदे शवकरणे वन्दनसहिष्ठा शवदिनो श्रीमान् श्रीमदगोत्रोद्भवस्य यावन्मन्त्रि श्री शिरिडीसायणारभक्तगोत्रनामधेयस्य अष्टैश्वर्यफलभाग्यसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षकर्मपञ्चविध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सागिनी ढागिनी क्षितिं पुरुषादिवाराजवरवेद्वार वीतिवादनिवृत्त्यर्थम् अस्य जमानस्य दूरग्रह चन्द्रग्रह बुधग्रह राहुग्रह केतुग्रह दोषपरिहारनित्यर्थं श्री शिरिडीसायणाधालयस्य श्री महादेवताभिषेकाञ्च करिष्ये अदा कलिशस्य वः पूर्वे दक्षिणे दोस्फुटाः वेदास्य पश्चिमे भागे चोदित्यां भगवस्थितः भास्करात् पूर्वभागे तु मध्ये ब्रह्मकरस्फुटाः उक्षौ तु सागराः सर्वे हरिणरसंविदाः ऋग्वेदोदयजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः प्रणवाक्यस्तते वेदाः कलिशाम्बुसंस्कृताः गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदा संप्रोक्षा अतः प्राणप्रतिष्ठः ओम अग्ने केते पुनरस्मात् चक्षुप्राणनो देवं जपस्येव दूरमुच्चरं च मनुमते हृदयानस्य प्रसन्नो भव निरासनं कुरु अदा ध्यायामि ओम सदाशिवस्वरूपं चिदानन्दघनं जगत्सम्भवं संहारयितुं समर्पयिष्यामि मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्रीसाईनाथब्रह्म ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि सुवर्णनवरत्नगदितसिंहासनं समर्पयामि स्नानानन्तरासनानन्तरेण शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पादयोः पाद्यं वृक्षाणि पादवृक्षाणि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीशिवदानवोर्धेददानः महेरणाय शिक्षते योगस्य वदनोरथः श्रीशिरिडीसाईदेवताभ्यो नमः परमगुरुदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं
समर्पयामि शुद्धोरजलस्नानानन्तरमे नमः नमस्ते अस्तु धर्मणे बाहुभ्यामुदते नमः या तैषुस्तिपतमां शिवं भवो वदे धनुः शिवाधरव्याया तवदया नो रुद्रमृडे या देवां गिरित्रतां गुरुमायुञ्जे पुरुषं जगतु शिवेन वचसा त्वा गिरिजाच्चा वदावत् यथा नः सर्वमिच्छिद्रेक्ष्मैं सर्वाज्ञातुदान्यः अथ व्यस्ताम्रार्णवतवभृष्टुमङ्गलः हे चेवागुं रुद्राविदो दिक्षुः त्रिदासहस्रतो वैशाखं हेडैवहि साई प्रभो जगतिकी मूलं नीवे प्रभो दत्त दिगंबरावतारं नीलो सृष्टि व्यवहारं त्रिमूर्ति रूपा वो साई करुणिंची कापाडोई दर्शनमीयगरावయ్యా मुक्तिकी मार्गं చూపవయ్యా కపిని వస్త్రము ధరించి భుజముకు జోలి తగిలించి నింబ వృక్షపు ఛాయలలో ఫకీరు వేషపు ధారణలో కలియుగమందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి షిరిడి గ్రామం నివాసం భక్తుల మదిలో నీ రూపం చాందు పటేలును కలుసుకొని అతని బాధలు తెలుసుకొని గుర్రము జాడ తెలిపితివి పాటిల్ బాధను తీర్చితివి వెలిగించావు జ్యోతులను నీవుపయోగించి జలము అర్చెరు వందెను ఆ గ్రామం చూసి వింతైన దృశ్యం వైజా చేసెను నీ సేవ ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా నీ ఆయువును బదులిచ్చి తాత్యాను నీవు బ్రతికించి పశుపక్షులను ప్రేమించి ప్రేమతో వాటిని లాలించి జీవులపైన మమకారం చిత్రమయా నీ వ్యవహారం నీ ద్వారములో నిలచితిని నిన్నే నిత్యము కొలచితిని అభయమునిచ్చి బ్రోవుమయా ఓ షిరిడి సదయామయా ధన్యము ద్వారకవో మాయి నీలో నిలచెను శ్రీ సాయి నీదుని మంటల వేడిమికి పాపము పోవును తాకిడికి ప్రళయకాలము ఆపితివి భక్తులను నీవు బ్రోచితివి చేసి మహమ్మారి నాశం కాపాడి షిరిడి గ్రామం అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి లీలా మహత్యం చూపించి శ్యామాను బ్రతికించితివి పాము విషము తొలగించి భక్త బిమాదికి క్షయరోగం నశించే అతని సహనం ఊది వైద్యం చేశావు వ్యాధిని మాయం చేశావు కాకాజీకి ఓ సాయి విఠల దర్శనమిచ్చితివి దాముకిచ్చి సంతానం కలిగించితివి సంతోషం కరుణా సింధు కరుణించు మాపై కరుణ కురిపించు సర్వం నీకే
అర్పితము పెంచుము భక్తి భావమును ముస్లిం అనుకొని నిను మేగా తెలుసుకొని అతని బాధ దాల్చి శివశంకర రూపం ఇచ్చావయ్యా దర్శనము డాక్టరుకు నీవు రామునిగా బల్వంతుకు శ్రీ దత్తునిగా నిమోను కరుకు మారుతిగా చిదంబరకు శ్రీ గణపతిగా మార్తాండకు కండోబాగా గణుకు సత్యదేవునిగా నరసింహ స్వామిగా జోషికి దర్శనమిచ్చిన శ్రీ సాయి రేయి పగలు నీ ధ్యానం నిత్యం నీ లీలా పఠనం భక్తితో చేయండి ధ్యానం లభించును ముక్తికి మార్గం 11 నీ వచనాలు బాబా మా కవి వేదాలు శరణని వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు బ్రోచితివి అందరిలో నా నీ రూపం నీ మహిమాతి శక్తిమయం ఓ సాయి మేము మూఢులము వసగుమయామకు జ్ఞానమును సృష్టికి నీవే నయమూలం సాయి మేము సేవకులం సాయి నామము తలచెదము నిత్యం సాయిని కొలిచెదము భక్తి భావన తెలుసుకొని సాయిని మదిలో నిలుపుకొని చిత్తముతో సాయి ధ్యానం చెయ్యాలండి ప్రతినిత్యం బాబా కాల్చిన ధుని ఊది నివారించును అది వ్యాధి సమాధి నుండి శ్రీ సాయి భక్తులను కాపాడోయి మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు వినండి లేక చదవండి సాయి సత్యము చూడండి సత్సంగమును చేయండి సాయి స్వప్నము పొందండి వేద భావము మానండి సాయే మన సద్గురువండి వందనమయ్యా పరమేశ ఆపద్బాంధవ సాయిస మా పాపములు కడతేర్చు మామది కోరిక నెరవేర్చు కరుణామూర్తి ఓ సాయి కరుణతో మము దరి చేర్చోయి మా మనసే నీ మందిరము మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం షిరిడి వాస సాయి ప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడి సాయిరాం శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడి సాయిరాం శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం బ్రహ్మతేజం సాయిరాం సృష్టి మూలం సాయిరాం బ్రహ్మ
ధర్మతేజం సాయిరాం సృష్టి మూలం సాయిరాం జ్ఞానతేజం సాయిరాం రాజయోగం సాయిరాం జ్ఞానతేజం సాయిరాం రాజయోగం సాయిరాం ఆనందసారం సాయిరాం అద్వైత రూపం సాయిరాం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడి సాయిరాం శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం వేదనాదం సాయిరాం లోకదీపం సాయిరాం వేదనాదం సాయిరాం లోకదీపం సాయిరాం దీనబంధు సాయిరాం ప్రేమ సింధు సాయిరాం దీనబంధు సాయిరాం ప్రేమ సింధు సాయిరాం ప్రశాంతి నిలయ సాయిరాం అనంత విజయం సాయిరాం ప్రశాంతి నిలయం సాయిరాం అనంత విజయం సాయిరాం ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడి సాయిరాం శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం बोलो समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय साई नमो नमः जय गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी सदना श्री साई सुंदर वदना सुबदाई जगत्कारणा जय साई నీ స్మరణే ఎంతో హాయి శిరమున వస్త్రము చుట్టితివి చినిగిన కపిని తొడగితివి పకీరువలె కనిపించితివి పరమాత్ముడవనిపించితివి చాందు పటేలుని పిలిచితివి అశ్వము జాడ తెలిపితివి మహల్సా భక్తికి మురిసితివి సాయని పిలిచితే పలికితివి గోధుమ పిండిని విసరితివి కలరా వ్యాధిని తరిమితివి తుఫాను తాకిడి నాపితివి అపాయమును తప్పించితివి ఐదిళ్లల్లో భిక్షమడిగితివి పాపాలను పరిమాచితివి బైజా సేవను మెచ్చితివి సాయుజ్యమును ఇచ్చితివి నీళ్లను నూనెగా మార్చితివి దీపాలను వెలిగించితివి
సూకర నైజం తెలిపితివి నిందలు వేయుట మాన్పితివి ఊది వైద్యము చేసితివి వ్యాధులనెన్నో బాపితివి సంకీర్తన చేయించితివి చిత్త శాంతి చేకూర్చితివి అల్లా నామము పలికితివి ఎల్లరి క్షేమము కోరితివి చందనోత్సవము చేసితివి మతద్వేషాలను మాన్పితివి కుష్ఠరోగిణి గాంచితివి ఆశ్రయమిచ్చి సాకితివి మానవ ధర్మం నెరిపితివి మహాత్మునిగా విలసిల్లితివి దునిలో చేతిని పెట్టితివి కమ్మరి బిడ్డను కాచితివి శ్యామామొరనాలించితివి పాము విషము తొలగించితివి జానడు బల్లను ఎక్కితివి చిత్రముగా శయనించితివి బల్లి రాకను తెలిపితివి సర్వజ్ఞుడవనిపించితివి లెండి వనమును పెంచితివి ఆహ్లాదమును పంచితివి కర్తవ్యము నెరిగించితివి సోమరితనమును తరిమితివి కుక్కను కొడితే నొచ్చితివి నీపై దెబ్బలు చూపితివి ప్రేమ తత్వమును చాటితివి దయామయుడవనిపించితివి అందరిలోనూ ఒదిగితివి ఆకాశానికి ఎదిగితివి దుష్ట జనాళిని మార్చితివి శిష్ట కోటిలో చేర్చితివి మహల్ సావడిలో కొరిగితివి ప్రాణాలను విడనాడితివి 3 దినములకు లేచితివి మృత్యుంజయుడవనిపించితివి కాళ్ళకు గజ్జలు కట్టితివి లయబద్ధముగా ఆడితివి మధురగళముతో పాడితివి మహదానందము కూర్చితివి అహంకారమును తెగతిడివి నానావళిని పొగడితివి మానవ సేవా చేసితివి మహనీయుడవనిపించితివి దాము భక్తికి మెచ్చితివి సంతానమును ఇచ్చితివి దాసగణుని కరుణించితివి గంగాయమునలు చూపితివి పరిప్రశ్నను వివరించితివి నానా హృది కదలించితివి దీక్షితుని పరీక్షించితివి గురు భక్తిని చాటితివి చేతిని తెడ్డుగా త్రిప్పితివి కమ్మని వంటలు చేసితివి ఆర్తజనాళిని పిలచితివి ఆకలి బాధను తీర్చితివి మతమును మార్చితే కసిరితివి మతమే తండ్రని తెలిపితివి సకల భూత దయ చూపితివి సాయి మాతగా అలరించితివి హేమాదును దీవించితివి నీదు చరిత వ్రాయించితివి పారాయణ చేయించితివి పరితాపము నెడబాపితివి లక్ష్మీబాయిని పిలిచితివి 9 నాణెములిచ్చితివి నవవిధ భక్తిని తెలిపితివి ముక్తికి మార్గము చూపితివి బూటి కలలో కొచ్చితివి ఆలయమును కట్టించితివి తాత్య ప్రాణము నిలిపితివి మహాసమాధి చెందితివి సమాధి నుండే పలికితివి హారతి నిమ్మని అడిగితివి మురళీధరునిగా నిలపితివి
కరుణామృతమును చిలికితివి చెప్పినదేదో చేసితివి చేసినదేదో చెప్పితివి దాసకోటి మది దోచితివి దశ దిశలా భాసిల్లితివి సకల దేవతలు నీవెనయా సకల శుభములను కూర్చుమయా సతతము నిన్ను ధ్యానింతుమయా సద్గురు మా హృది నిలుపుమయా సాయి నక్షత్రమాలిక భవరోగాలకు మూలిక పారాయణ గిరి తేలిక ఫలమిచ్చుటలో ఏలిక సాయి రామ సాయి రామ రామ రామ. ఈ సమర్థ సద్గురు సచిదానంద సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై. సిరులను సగి సుఖ శాంతులు కూర్చును షిరిడి సాయి కదా సిరులను సగి సుఖ శాంతులు కూర్చును షిరిడి సాయి కదా మధుర మధుర మహిమాన్విత బోధ సాయి ప్రేమ సుధా సిరులను సగి సుఖ శాంతులు కూర్చును షిరిడి సాయి కదా మధుర మధుర మహిమాన్విత బోధ సాయి ప్రేమ సుధా పారాయణతో సకల జనులకు భారాలను తొలగించే గాథ పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాథ సిరులను సగి సుఖ శాంతులు కూర్చును షిరిడి సాయి కదా మధుర మధుర మహిమాన్విత బోధ సాయి ప్రేమ సుధా షిరిడి గ్రామంలో ఒక బాలుని రూపంలో వేప చెట్టు కింద వేదాంతిగా కనిపించాడు తన వెలుగును ప్రసరించాడు పగలూరే ఈ ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం పగలూరే ఈ ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం ఆనందమే ఆహారం చేదు చెట్టు నీడయే గురుపీఠం ఎండకు వానకు కృంగకు ఈ చెట్టు కిందనే ఉండకు సాయి సాయి రామను మసీదు కోవకు మహల్ సాపతి పిలుపుకు మసీదుకు మారెను సాయి అది అయినది ద్వారకమాయి అక్కడ అందరూ బాయి బాయి బాబా బోధల నిలయమటోయి షిరులను సగి సుఖ శాంతులు కూర్చును షిరిడి సాయి కదా మధుర మధుర మహిమాన్విత బోధ సాయి ప్రేమ సుధా ఖురాను బైబుల్ గీత ఒకటని కుల మతభేదం వద్దని గాలి వాననొక క్షణమున ఆపే ఉడికే అన్నము చేతితో కలిపే రాతి గుండెలను గుడులను చేసి నీటి దీపములు వెలిగించే పచ్చి కుండలో నీటిని తెచ్చి పూల మొక్కలకు పోసి ఇందీవనమును పెంచి మధ్యలో అఖండ జ్యోతిని వెలిగించే కప్పకు పాముకు స్నేహం కలిపే తల్లి భాషకు అర్థం తెలిపే ఆర్తుల రోగాలను హరించే భక్తుల బాధలు తాను భరించే ప్రేమ సహనం రెండు వైపులా ఉన్న నాడే గురు దక్షిణ అడిగే మరణం జీవికి మార్పని తెలిపే మరణించి తను మరలా బ్రతికే సాయిరాం 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 సాయిరాం
సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం నీదని నాదని అనుకోవద్దని దునిలో ఊది విభూదిగనిచ్చే భక్తి వెల్లువలు జయ జయ ఘోషలు చావడి ఉత్సవమై సాగగా కంకణ హారతులందుకొని కలిపాపాలను కడుగగా సకల దేవతా స్వరూపుడై వేద శాస్త్రములకు అతీతుడై సద్గురువై జగద్గురువై సత్యం చాటి దత్తాత్రేయుడై భక్తుని ప్రాణం రక్షించుటకై జీవన సహచరి అని చాటిన తన ఇటుకరాయి తృణిలోన పగులగా పరిపూర్ణుడయ్యా గురు పౌర్ణిమయ్యా భక్తుల మనసుల చిరంజీవి అయి సేవాలంబన చేసి దేహము విడిచెను సాయి సమాధి అయ్యను సాయి సాయిరాం 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 శుభమంగళం
सद्गुरु साईनाथाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वश्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मः ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ सत्यम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तर्गतेषु बोधायं गृहायं विश्वमूर्तितो सम्यक्तत्वं वसिष्ठात्वमिन्द्रत्वरुद्रत्व ब्रह्मत्वं प्रजापतिः सन्तता भावो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मवर्गवत्सरम् ईशानः सर्वविद्यानामेतरः सर्वभूतान् ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मा शिवोऽस्ति ददाति श्रीरेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात् श्रीनिवासाय विद्महे द्वारकानिलयाय तन्नो साई प्रचोदयात् समन्नदियात्मवृक्षं विचुट्टुमितिर्गणमम् ॐ यानि यानि जमानानि जन्मान्तरकृतानि तानि तानि प्रेक्षते प्रेक्षणवल्लेवदे पापोऽहं पापवदं त्राहिमां कृपया देव शरणागतोत्तर नमस्कारां समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यत्पूजितं मयादि परिपूर्णं तदास्तु सम्यगाय श्रीगुरुदेवताभ्यो नमः अर्पण पूज అమ్మ బాబాల యొక్క గురుగుని దర్శించాలమ్మా శ్రీ శ్రీ మహాసాయి గురుదేవతాభ్యో నమః చక్రం దర్శయామి అదా చామరం వీజయామి गजारोहणं समर्पयामि आन्दारोहणं समर्पयामि ओम साई गुरुदेवताभ्यो नमः श्वेतस्वारोहणं समर्पयामि अदा विजयपदाकं दर्शयामि अदा ध्वजं राजाधिराजा योगिराजा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराजा योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की ध्वजं दर्शयामि अदा नित्यं दर्शयामि सत्तावधान भक्तावधान राजाधिराज योगिराज पारं ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की श्रीनिवासा साई प्रभो जगतिकी मूलं नीवे प्रभो दत्त दिगंबरावतारं नीलो सृष्टि व्यवहारं त्रिमूर्ति रूपा वो साई करुणिंచి కాపాడోయి దర్శనమీయగరావయ్యా ముక్తికి మార్గం చూపవయ్యా కపిని వస్త్రము ధరించి భుజముకు జోలి తగిలించి నింబ వృక్షపు ఛాయలలో ఫకీరు వేషపు ధారణలో కలియుగమందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి షిరిడి గ్రామం నివాసం భక్తుల మదిలో నీ రూపం చాందు పటేలును కలసుకొని
అతని బాధలు తెలుసుకొని గుర్రము జాడ తెలిపితివి, పాటిల్ బాధను తీర్చితివి. వెలిగించావు జ్యోతులను నీవుపయోగించి జలము, అర్చెరు వందెను ఆ గ్రామం. చూసి వింతైన దృశ్యం, వాయిజా చేసెను నీ సేవ. ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా, నీ ఆయువును బదులిచ్చి. తాత్యాను నీవు బ్రతికించి, పశుపక్షులను ప్రేమించి. ప్రేమతో వాటిని లాలించి, జీవులపైన మమకారం. చిత్రమయా నీ వ్యవహారం, నీ ద్వారములో నిలచితిని. నిన్నే నిత్యము కొలచితిని, అభయమునిచ్చి బ్రోవుమయా. ఓ షిరిడి సదయామయా, ధన్యము ద్వారక ఓ మాయి. నీలో నిలచెను శ్రీ మారుత్యరూపాయ నమః. ఓం శేషదాయ నమః. ఓం గోదావరి జటిత శ్రీనివాసినే నమః. భక్త హృదయాలయ నమో నమః. శ్రీ సాయి దేవతాభ్యణం షోడశ నామ పుష్పపూజ. ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యత. ధూపమాగ్రాపయామి. అయ్యా పల్లకి ఎత్తుకుని రావాలి. జయ జయ సాయి. ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి. ఓం సాయి శ్రీ సాయి కృష్ణ తప్పు.
శ్రీ సాయి నమో నమః జయ జయ సాయి నమో నమః సద్గురు సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః జయ జయ సాయి నమో నమః సద్గురు సాయి నమో నమః श्री गुरुदेव दत्त को साईनाथ महाराज की गट्टिगा साईनाथ महाराज के ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई శివాయ తరులు ఐదు అయిపోయింది అమ్మా అందరు లేవండి తరులు ఒకడు ఒక్క అమ్మా అందరు లేవండి సైడ్కి లేవండి జయ జయ సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః జయ జయ సాయి చిన్నది గ్రిప్ లేదు హార్ట్ బాగా ఇదే వాళ్ళ కూడా పట్టుకుంటాడు చిన్నగా ఉంది మనం తిప్పినట్టు తిప్పాలి అదే అందరు అరవాలి అందరూ అడుగు సద్గురు సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః జయ జయ సాయి నమో నమః సద్గురు సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః జయ జయ సాయి నమో నమః సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః జయ జయ సాయి నమో నమః సద్గురు సాయి సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై శ్రీనివాస సాయి ప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం త్రిమూర్తి రూపావో సాయి కరుణించి కాపాడోయి దర్శనమీయగరావయ్యా ముక్తికి మార్గం చూపవయ్యా కపిని వస్త్రము ధరించి భుజముకు జోలి తగిలించి నింబ వృక్షపు ఛాయలలో పకీరు వేషపు ధారణలో కలియుగమందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి షిరిడి గ్రామం నీవాసం భక్తుల మదిలో నీ రూపం చాందు పటేలును కలుసుకొని అతని బాధలు తెలుసుకొని గుర్రము జాడ తెలిపితివి పాటిల్ బాధను తీర్చితివి వెలిగించావు
నీవుపయోగించి జలము అర్చరు వందెను ఆ గ్రామం. చూసి వింతైన దృశ్యం వాయిజా చేసెను నీ సేవ. ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా నీ ఆయువును బదులిచ్చి. తాత్యాను నీవు బ్రతికించి పశుపక్షులను ప్రేమించి ప్రేమతో వాటిని లాలించి జీవులపైన మమకారం. చిత్రమయా నీ వ్యవహారం. నీ ద్వారములో నిలచితిని నిన్నే నిత్యము కొలచితిని. అభయమునిచ్చి బ్రోవుమయా ఓ షిరిడి సదయామయా. ధన్యము ద్వారకవో మాయి నీలో నిలచెను శ్రీ సాయి. నీదుని మంటల వేడిమికి పాపము పోవును తాకిడికి. ప్రళయకాలము ఆపితివి భక్తులను నీవు బ్రోచితివి. చేసి మహమ్మారి నాశం కాపాడి షిరిడి గ్రామం. అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి లీలా మహత్యం చూపించి శ్యామాను బ్రతికించితివి. పాము విషము తొలగించి భక్తభిమాజికి క్షయరోగం నశించే అతని సహనం. ఊది వైద్యం చేశావు వ్యాధిని మాయం చేశావు. కాకాజీకి ఓ సాయి విఠల దర్శనమిచ్చితివి. దాముకిచ్చి సంతానం కలిగించితివి సంతోషం. కరుణా సింధు కరుణించు మాపై కరుణ కురిపించు. సర్వం నీకే అర్పితము పెంచుము భక్తి భావమును. ముస్లిం అనుకొని నిను మేగా తెలుసుకొని అతని బాధ. దాల్చి శివశంకర రూపం ఇచ్చావయ్యా దర్శనము. డాక్టరుకు నీవు రామునిగా బల్వంతుకు శ్రీ దత్తునిగా. నిమోను కరుకు మారుతిగా చిదంబరకు శ్రీ గణపతిగా. మార్తాండకు కండోబాగా గణుకు సత్యదేవునిగా. నరసింహ స్వామిగా జోషికి దర్శనమిచ్చిన శ్రీ సాయి. రేయి పగలు నీ ధ్యానం నిత్యం నీ లీలా పఠనం. భక్తితో చేయండి ధ్యానం లభించును ముక్తికి మార్గం. 11 నీ వచనాలు బాబా మా కవి వేదాలు. శరణని వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు బ్రోచితివి. అందరిలో నా నీ రూపం నీ మహిమాతి శక్తిమయం. ఓ సాయి మేము మూఢులము వసగుమయా మకు జ్ఞానమును. సృష్టికి నీవే నయమూలం సాయి మేము సేవకులం. సాయి నామము తలచెదము నిత్యం సాయిని కొలిచెదము. భక్తి భావన తెలుసుకొని సాయిని మదిలో నిలుపుకొని
చిత్తముతో సాయి ధ్యానం చెయ్యాలండి ప్రతినిత్యం. బాబా కాల్చిన ధుని ఊది నివారించును అది వ్యాధి. సమాధి నుండి శ్రీ సాయి భక్తులను కాపాడోయి. మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు. వినండి లేక చదవండి, సాయి సత్యము చూడండి. సత్సంగమును చేయండి, సాయి స్వప్నము పొందండి. వేద భావము మానండి, సాయే మన సద్గురువండి. వందనమయ్యా పరమేశ, ఆపద్బాంధవ సాయిస. మా పాపములు కడతేర్చు, మామది కోరిక నెరవేర్చు. కరుణామూర్తి ఓ సాయి, కరుణతో మము దరి చేర్చోయి. మా మనసే నీ మందిరము, మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गेऊनी पंचारति स्वरूपा बंसी आरती, साई से आरती स्वरूपा बंसी आरती। उठा उठा
శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై. సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవం సంహారయేతు స్వభక్తేచ్ఛయం మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. మరి మన పెద్దకాకాని గ్రామం శివాలయం రూట్ బ్రహ్మంగారి గుడి ఆవరణలో వేంచేసి ఉన్న షిరిడీ సాయిబాబా మందిరం అండి. మన శివాలయం రూట్కి ప్రయాణమైనప్పుడు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటారు బాబా గారు. మరి ఈ శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా మనోహర రూపాన్ని దర్శిస్తే సాక్షాత్ మన షిరిడీ సాయిబాబా లాగా ఉన్నారని ప్రతి ఒక్క భక్త మహాశయులు చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ శిల్పికి మనందరం కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆ విధంగా అపూర్వంగా చెక్కారు. మరి స్వామివారు ఇక్కడికి రాకముందు ఏం జరిగిందంటే, ఒక వటవృక్షం అంటే మర్రి చెట్టు వద్ద సాయిబాబా వారి యొక్క చిత్రపటం అందుకోండి. ఆ చిత్రపట ద్వారకామాయిలో ఉంటుంది. ఓం సాయి శ్రీ సాయినాథ్ అంటూ భజనా కార్యక్రమాలు, షోడశోపచారాలు, హారతులు, కైంకర్యాలు ఇస్తూ ఆ వటవృక్షంలో ఆ యొక్క భద్రాచలంలో శ్రీరాములు వారు ఎలా అయితే అడవిలో ఉన్నట్టుగా బాబా గారు ఇక్కడ కూడా ఆ చిత్రపటంలో వానకి ఎండుకు ఎండుతూ ఉన్న భక్తులు తమ పూజా కార్యక్రమాలతో స్వామికి భజన నైవేద్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో బాబా గారు అనుగ్రహం చేత సంవత్సరాది తిరక్క ముందే స్వామివారి ప్రతిష్టా మహోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆలయ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు బాబా గారు. అది కూడా శ్రీ స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమానమైన దుర్మికి నామ సంవత్సరమున మన చైత్రమాసంలో శుద్ధ పంచమి సోమవారము ఉదయం 8:11 రోహిణీ నక్షత్రము మిథున రాశి పుష్కరాంశంభున ప్రతిష్టా మహోత్సవమును అంగరంగ వైభవంగా జరగడం కూడా ఆనందదాయకం. అది కూడా ఎంతోమంది కృషి శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా భక్త బృంద సమాజం వారు ఎంతో కష్టపడి అందరి పూనుకొని చెయ్యి కలిపి కాకాని ప్రజలు వారితో పాటు కాకాని ప్రజ భక్త మహాశయులు కూడా మాకు ఈ ఆలయ సహకారాన్ని నిర్మించి ఎందరో భక్తులు ఈ ఆలయానికి వచ్చినాక మనోభిష్టాలు తీరడం, వారి మనసులో ఉన్న బాధలను కోరికలను బాబా గారికి చెప్పుకోవడం, మరి బాబా గారికి వారి యొక్క కోరికలు తీరిన తర్వాత స్వామివారికి ప్రసాదం రొట్టెలను సమర్పిస్తూ, మరి ఒకరు సంతానం లేక ఎవరైనా ఇక్కడ బాధపడుచున్నవారు సాయిబాబా వద్దకు వచ్చి 2 ఫలాలు తీసుకొచ్చి ఒక ఫలమును బాబా పాదం వద్ద వచ్చి ఒక ఫలమును కొంగులో పెట్టుకొని ప్రతి ఆ స్త్రీ సంతానం లేని స్త్రీ 11 ప్రదక్షిణాలు చేసి స్వామివారు ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని సంతానం కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా 11 గురువారాలను చేసుకొని సంతానం కలిగిన వారు చాలామంది ఉన్నారమ్మా. ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఆ యొక్క బాబుని స్వామివారి పాదాల సమర్పించుకొని బాబా గారి నామాన్ని స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ జన్మించిన బాలునికి బాలికి ఆ నామకరణాన్ని పెట్టుకొని సాయి అని పెట్టుకున్న వారు ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఎంతోమంది తీరని బాధలతో ఉన్నవారు స్వామివారి సచ్చరిత్రలో మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితము వినండి లేక అని ఉన్నది. ఆ యొక్క అందులో ఆ విధాన్ని పట్టుకొని ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి సచ్చరిత్ర పుస్తకమున మనస్ఫూర్తిగా చేయి పెట్టి వారి యొక్క హస్తమునందును మనసులో కోరిక చెప్పి ఆ యొక్క పుస్తకముని తెరిచి అందులో వచ్చిన సందేహాన్ని వారి సందేహానికి సరిపోతుందని అలా జరిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఆ విధంగా బాబా గారు భక్తులకు ఎన్నో విధాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతోపాటు 4 హారతులు, కాగడ హారతి, మధ్యాహ్న హారతి, ధూపహారతి, సేజహారతి కార్యక్రమాలు ప్రతినిత్యం జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి గోత్రనామార్చనలు ప్రతిరోజు ఉదయం పూట జరుగుతూ ఉన్నాయి. గురువారం మాత్రం విశిష్టంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు, పూజా కార్యక్రమాలు, మరి భక్తులు సహాయ సహకారాలు అందిస్తే వారిచ్చిన దానితో ఇంత అంత అని లేకుండా వారిచ్చిన దాంతో మాకు శ్రమపడి మా అందరు భక్త బృందం అందరూ కూడా కలిసి అన్నదానాలు ఆడుతూ పాడుతూ అందరూ తన మన అన్న భేదం లేకుండా అందరూ వంటను కలిసిమెలిసి ఎవరిని పెట్టకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. అందులోనే మేము అందరూ వచ్చిన వారికి కాదనకుండా అక్షయపాత్రలాగా మధ్యాహ్నం 12:30 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు కూడా ఓపికతో వడ్డిస్తూ ఉన్నాము. అన్నం నిండుకున్నా సరే మరి ఆ పాత్రకు వండుతూనే వడ్డిస్తూ ఉంటాం 4 వరకు. ఆ తదనంతరం సాయంత్రం ధూపహారతి అయిపోయినాక స్వామివారికి విశిష్టంగా గురువారం నాడు అలంకరించుకొని పల్లకీ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్మిస్తాము. దీంతోపాటు కాకుండానే మన గురు పౌర్ణమి, ఏప్రిల్ 11 వార్షికోత్సవం, మరి అన్ని అంగరంగ వైభవంగా అన్నదాన కార్యక్రమాలు, అభిషేకాలు, గ్రామోత్సవం అన్నీ నిర్వహిస్తాము. ఇందులో ప్రతి ఒక్క పిల్లలు పెద్దలు భక్తులందరూ పాల్గొని ఉంటారమ్మా.
వచ్చే భక్తులు అన్నదానం మినిమం 5,000 మంది దాకా భక్తులు వచ్చి అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. ఆ రోజు గురు పౌర్ణమి రోజు జరుగుతుంది. అలా ఆ విధంగా గురు పౌర్ణమి అయినా కూడా గురు పౌర్ణమిలో 5 రోజులు కూడా సాయిబాబాకి విశిష్ట అభిషేకాలు, పూజా కార్యక్రమాన్ని, హోమాదులు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సాయిబాబాకే సంబంధించింది కాకుండా మరి కృష్ణాష్టమి, ధనుర్మాసము, కార్తీక మాసము, శ్రావణ మాసము, మరి విజయదశమి అన్ని మహోత్సవ పండుగలను అన్నీ నిర్వహిస్తుంటాం. శ్రీరామనవమికి కళ్యాణ మహోత్సవము, ఉత్సవము. ఆ ఉత్సవంగా మరి స్వామివారికి గంధోత్సవం అంటే ప్రీతికరం కాబట్టి అలా చేతులు హస్తాన్ని అద్దుతూ స్వామివారి ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. వినాయక చవితి కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి అంగరంగ వైభవంగా 3 రోజులు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. మరి ఈ ఆలయానికి ఎంతోమంది భక్తులు శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా భక్త బృంద సమాజము అందరి సహాయ సహకారాలతో, విరాళాలతో ఈ ఆలయం ఇంత అభివృద్ధి అవుతుంది. ఇంకా దినదినాభివృద్ధి అవ్వాలని ప్రతి ఒక్క భక్తులు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వారు వచ్చి స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించుకొని వారి మనోభిష్టాలు తీరాలని సాయిబాబాని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ హరి ఓం తత్సత్. సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జై. ఓం సద్గురు సాయిబాబాకి జై. నేను విజయవాడలో ఉండేదాన్ని. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బాబా గుడి లేదే, కాకానిలో అన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయి అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ నేను వచ్చిన కొద్ది రోజులకి ఇక్కడ బాబా గుడి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. నేను చాలా తక్కువ పూజల్లో పాల్గొంటూ ఉంటాను, కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉండటం వల్ల. కానీ బాబా అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇష్టం. ఈ బాబా దగ్గరికి వచ్చి నేను అనుకున్నవన్నీ నాకు జరిగినాయి, ఇంకా కొన్ని నాకు చేస్తాడని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సేవకులందరూ కలిసిమెలిసి మనసు పూర్తిగా కల్మషాలు లేకుండా అందరినీ కలుపుకొని పూజలు చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను బాబాకి రుణపడి ఉంటాను జీవితాంతం. నాకు ఇల్లు లేదని ఫీల్ అయ్యాను, వేరే దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. నా కాకానిలోనే బాబా ఇల్లు ఇచ్చాడు. చాలా ధన్యవాదాలు బాబాకి. బాబా గుళ్ళో పంతులు గారు బండి ఎక్కానండి. ఇద్దరం ఫంక్షన్కి వెళ్తుంటే బండి మేంచి పడ్డప్పుడు చాలా ఇదయింది. కానీ నెల రోజులకే చెయ్యి ఎముక ఇరిగినా కూడా బాబాకి నేను అలా ఇరిగినా కూడా బాబా పల్లకి పట్టుకొని తిరిగాను. అందరూ అరిశారు, మీరు అంతా దేవుడి మీద భారం వేయి, మాకు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండమన్నా సరే కాదు, నన్ను బాబా కాపాడతాడు. నాకు అలాగే నెల రోజులకే చెయ్యి బాగైంది. మళ్ళా చాలా పంతులు గారు చాలా ఫీల్ అయ్యాడు, ఎందుకంటే నా బండి మంచి పడ్డానని అన్నాడు. అలా బాధపడమాకు, నాకు ఎందుకు పెట్టాడో బాబా, అది దేనివల్ల పెట్టాడో కానీ మళ్ళీ నాకు ఎమ్మటే తీసేశాడు ఆ బాధను.